शराब दिया वेखो हर नुक्कड़ तो ठेके खुले है तो लोग शराब पी पी के मर रहे गए, नकली शराब ने भी मरे गए लोग। तो तुसीं किवें उम्मीद करदे हो पंजाब गुरुआं दी धरती है? जे तुसीं उत्थे जाओगे हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे उत्थे तुसीं नशा नहीं कर सकदे। तो इतने दरबार साहब तुम देख लो, अमृतसर जाओ उत्थे खुलियां दुकानां लगियां, सारे पी जाते गए, सिगरटां पींदे शराबां पींदे गए। पंजाब के सिर ते इन्ना कर्जा है कि हुण कोई कर्जा देण नूं तैयार नहीं। देखो खजाना मंत्री मनरीत बादल तो कहते रहे खजाना खाली है, चन्नी होरी कहते खजाना बहुत भरिया हुआ, गल ही समस्या ही। वो कहता भी ये नकली केजरीवाल है, वो कहता मैं असली केजरीवाल है। मेरी गल सुनो। सो जो तुसीं इस तरह लोगों को लेयर करन लग पे कि तुहानूं आ देंगे तुहानूं वो देंगे मुफ्त देंगे, नहीं तुसीं जरिए पैदा करो ना। 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅੱਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। वे देखो एक मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक पॉजिटिव संकेत है व्यापारियों का, कलाकारों का, किसान लीडर्स का, संत समाज का, समाज सेवियों का इकट्ठे होना एक थां ते एक पॉजिटिव साइन है। तो मैं भी आया, मैं अक्सर कहना होंगे कि मैं सियासत के कदे भी इंटरस्टिड नहीं सी, जिवें कि ज़्यादातर लोग इंटरस्ट नहीं लेंदे गे, पर यह मजबूरी है क्योंकि आप तो शिकायत करने का अधिकार भी खो देंगे, क्योंकि अपने को शिकायत करने का अधिकार जो आप पार्टिसिपेट नहीं करना, आप कुछ करना ही नहीं गा, गल्लां ही करनी है, घरे बैठे रहना है। सो इत्थे पंजाब मुक्ति मोर्चा है, लोक अधिकार लहर वाले बलविंदर सिंह हो रही हैं, संत समाज के लोग है, इन्हां दी पंजाब मुक्ति जिहड़ा मोर्चा इन्हां दा, पंजाब आर्थिक पार्टी है, इस तरह तो वो जूझदा पंजाब या राजेवाल साहब या होर संत समाज वालों काफ़ी लोग इत्थे आए। सो मैनू लग्या कि मेरा तो यह सुपना सी कि सारे जाने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो, जिवें UPA NDA है, इस तरह एक प्लेटफॉर्म बने जिते सारे इकट्ठे होकर पंजाब नूं बचाउण वास्ते इलैक्शन लड़न। किसान जो चाहते हैं कि भी उन्होंने वो नॉन पोलिटिकल है, ठीक है, अराजनैतिक है, तो मैं तो उन्होंने वीडियो बना के अपने चैनल पर, मेरा चैनल है मंगल ढिल्लों चैनल YouTube पर, वो तो पाउंदा रहा गया कि भाई तुसीं रहो अराजनैतिक, जिवें RSS अराजनैतिक है, पर तुसीं दखल वेख लो, कंट्रोल वेख लो। सिमिलरली तुसीं रहो गैर राजनीतिक, पर तुसीं अपने कुछ बंदे दिओ, तुसीं घट्टो घट्ट जिहड़े किसान या पंजाब के लोग ये उम्मीद करते हैं कि बई साडा खड़ा छुट्टे। वो जिहड़ा 70 साल तो लोटू टोला चलिया आ रहा है, वारी वारी ने बदल के लुटते हैं, भी वो तो छुटकारा मिले निकल के आ रही, जोड़ी अजे तक नहीं आ रही सी। इंडिविजुअली सारे आपदी कोशिश कर रहे थे। मैनूं बहुत सारे लोग आके मिले इत्थे नीलों कलां साडे टिकाणे जिथे मैं रहना है, उन्होंने मैं बार बार ही कहना जिन्हें चर आप इकट्ठे नहीं होंगे उन्हें चर गल नहीं बननी। करदा रब है, आ कुदरतन वेखो सारे जाने इकट्ठे हो गए तकरीबन, जिन्हों के करंट है, जान है, पंजाब वास्ते दर्द है, वो सारे अचानक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे। वह सिरा पंजाब मुक्ति मोर्चा नूं जांदा या पंजाब आर्थिक पार्टी नूं जांदा, जिहड़े व्यापारी वर्ग है लुधियाने का, इन्होंने कोशिश की, या यूनाइटेड अकाली दल है उन्होंने कोशिश की, या फिर बलविंदर सिंह जिहड़े पंजाब लोक लहर वाले है, लोक अधिकार लहर वाले, उन्होंने कोशिश की, वो मेरे को भी आए। तो वह नतीजा है कि मैं इत्थे हाज़र होया। संभावनावां बहुत है क्योंकि जिहड़ा 70 साल तो मामला चलता आ रहा है, जे तो लोगों को वो मंजूर है फिर तो तुहानूं किसी नवें बदल की लोड़ नहीं, तो जे आप सारे औखे हैं तो फिर कोशिश करनी चाहिए है। इस करके ये उस कोशिश का एक हिस्सा है, नतीजा रब दे हत्थ है। बिल्कुल ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, कोशिश की गल करते हैं, पार्टियां आ रही जा रही बथेरियां आ रही, लेकिन अगर गल करिए इस बारी कैप्टन साहब ने भी अपनी पार्टी खड़ी करती, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है कई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ भी ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ विकल्प ज़्यादा ने और कैप्टन साहब सत्ता ਜਿਹੜਾ सच है ना बड़ा कौड़ा ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ कि कैप्टन साहब होण या कोई होर होवे, एक पार्टी वालों तुसीं इलैक्शन लड़ते हो, जित जाते हो, किसी कारणवश थोड़ा मतभेद हो जाता है, तुसीं वो पार्टी छड्ड के किसी होर पार्टी चले जाते हो, उसी जबान नाल उस मूँह नाल तुसीं उस पार्टी की तारीफ कर लग पे जिन्होंने पहले गालां कढ़दे सी। ये साडा किरदार है, ठीक है। सो मैं समझदा है कि साडे लीडर साहिबान नूं तथाकथित लीडर कह लो, उन्होंने थोड़ी शर्म चाहिए है, क्योंकि मैनूं लगता भी गैरत मर चुकी है। एक आम आदमी भी मान लो मैं तुहाडे नाल है,
ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਬਣ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਟੇਸਟ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ MLA ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਲਾਪਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ਮ ਕਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣਮ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਕਸ਼ਨਸ ਸਪੀਕ ਮਚ ਮੋਰ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਮੈਨ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ PM ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, CM ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ BJP ਜੁਆਇਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਇਸमें क्या गलत है? ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯੋਗ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੱਦੀ ਜਾਵੜੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਾਰਨ। ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ, ਚਲੋ 1000 ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ 2000 ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਬੋਤਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਭੁੱਕੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ? ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਜੀ, ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 15 20 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਮਹਾਅਕਲਮੰਦ। ਮਹਾਅਕਲਮੰਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੇ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਰੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗਲੋਰੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ। ਮੇਨ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਕੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ, 4 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ।